സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളും ശബ്ദവും ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ಸಂತೋಷ ಇರುವಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ. നിത്യതയുടെ ദർശനം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. ಕರ್ತನಿಂದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഈ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാവിധ സൃഷ്ടിക്കും ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ, സൃഷ്ടിതാവും നിയന്ത്രിതാവും പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നവനും ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥ ದೇವರು, എന്നേക്കും ആസ്തിത്വമുള്ളവനുമായ മഹാദൈവത്തിന്റെ തിരു സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്ന, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾರೂಪ್ಯವು ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ഈ അനുഗ്രഹീതവും മനോഹരവുമായിരിക്കുന്ന നല്ല പകൽ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಕರ್ತನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതനും മാന്യനുമായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ, കുടുംബം, അവർക്ക് ദാനം കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸೇವಕರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ ദൂതുവാഹികളായി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിൽ മാന്യന്മാരായ കർത്തൃദാസന്മാർ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವಕರು, എൻ്റെ ശബ്ദ ശ്രവണ സീമയിലൂടെ എന്നെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂಥವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥವರನ್ನು, വിശ്വരക്ഷകനായ നസ്രായ വീരന്റെ നിസ്തുല്യ നനകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് നിത്യതയ്ക്കായി ആവലോടെ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൽ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, അനുഗ്രഹീതരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കും, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, വചനം ജഡമെടുത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അക്ഷരത്തിലായ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളാൽ എൻ്റെ വിനീതമായ നിസീമമായ പ്രാരംഭ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളും, ವಾಕ್ಯವು ನರವತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ എന്നെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ആത്മനിയോഗത്താൽ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്തുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ഏറിയ പ്രാർത്ഥനയോടും തികവുറ്റ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടും ಈ ಏರಿಯಾದ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ഈ യോഗത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും ആധാരമായി, ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളെ തുറന്നുകൊണ്ട് ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുവാൻ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ പത്രോസിന്റെ 2 ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രാരംഭ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വായിക്കാം. 2 ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುಂಟು, ಆದರೆ 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം. 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಚನ, 21 ಅಲ್ಲ 23ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು. ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು. കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല, കെടാത്തതിനാലും നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനുള്ളതുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು. ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ഈ നല്ല വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ വണക്കാം. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. എല്ലാ അധരങ്ങളും തുറന്ന് 40 നിമിഷങ്ങൾ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತ್ಮ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ഇന്ന് പകൽ കേവലം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടു മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല നാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ಕೇವಲ ಏನೋ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ചിലത് കണ്ടു മടങ്ങി പോകാനായിട്ടല്ല നമ്മൾ ಏನೋ ಕಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. കരം നീട്ടി ദൈവിക വിടുതലിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ആത്മനിറവിൽ അന്യഭാഷയിൽ 40 നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവരെന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವರು. നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ತುತಿಸುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲವೋ. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതികൾ
ഭൂമിയുടെ മേൽ അധിവസിപ്പാൻ ബലത്തോടെ എഴുന്നള്ളി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. ಆತನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು, ಆತನು ಸ್ತುತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲವೋ. മൗനതിരിക്കുന്നവരാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ಸತ್ತವರು ಮೌನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು ಸಹ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അന്തരാത്മാവിൽ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ, ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മിക അധികാരത്തോടെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ദൈവത്തെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ. മനുഷ്യരോട് അല്ല, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, അവർ ദൈവത്തോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. ಅವರು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. അവർ തനിക്ക് തന്നെ ಆತ್ಮಿക ವರ್ತನೆ വരുത്തുന്നു. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋಗುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, ಹೋರಾಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಚರ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ನಾವು ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാര സേനകളോടുമാകയാൽ ಕತ್ತಲ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പോരാടി സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഇവിടെ കരമടിക്കുമ്പോൾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ, നാം ഇവിടെ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, നാം ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇളകിത്തുള്ളി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, ನಾವು ಈ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ അതിവേഗതയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ കഴിവുള്ള, ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധനമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, അങ്ങ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത്, ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಶತ್ರುವಿನ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ വിഷയത്തിന്റെ കുരുക്ക് അഴിച്ച് സ്വതന്ത്രമാക്കത്തക്ക നിലയിൽ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളെ ഉത്തരമാക്കി മാറ്റുന്ന, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ, പ്രതിസന്ധികളെ മറുപടികളാക്കി മാറ്റുന്ന, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ, വെല്ലുവിളികൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ ಅಧಿകാರമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ദൈവകൃപ ഇന്ന് പകലിലും ದೈವಿಕವಾದ ಕೃಪೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ರಿಬನಬ ಶೌಡಲ್ವೇದಿ ರೀದಗರಾದ ರೀಬಲಬರ್ಬ ಚೂಡಗರಾದ ರೀದಗರಂದ ವರ್ಗಾಜಗದಿ ರೀದಗರಾದ ರೀಬಲಬರ್ಬ ಶೌಡಲ್ವಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀಬಲಬರ್ಬ ಚೂಡಗರಾದ ರೀದಗರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. അവിടുത്തെ ഹിതത്തിനായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീ പോലെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನೀ ಬೆಂಕಿಯೋ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ್ಯಾ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕವು ಕರ್ತನೆ, ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಾಗಿ ಈಬಾನಾದ ಜುಡಗರಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀದಗರಾದ ವೇರಗಾಜಗದಿ ರೀದಗರಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀಬರಬರ್ಬ ಜುಡಗರಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀಬರಬರ್ಬ ಶೌಡಲ್ವಾದ ರೀದಗರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಕೈಗಳು ಅದು ಮೋಟುಗೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲಾರದ ಕಿವುಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತಹ, ಸತ್ತವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ರಾಜನೇ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಬನಾ ದರಬೆ ಜೂಡಗರಾದ ರೇದಗರಾದ ರೀದಗರಂದರ್ ವರ್ಗಾಚಕದೆ ರೀದಗರ ರೇಬಾಲಾಬ ಶೌಡಲ್ವೇದೆ ರೀದಗರೆ ಅಸ್ಸ ರಾಜ ವೇಡಿರಾದ ರೀದಗರಂದರ್ ವರ್ಗಾಚಕದೆ ರೀದಕಟ್ಟ ರೀಗಲ್ವಾದೆ ರೀದಗರಂದರ್ ವರ್ಗಾಚಕದೆ ರೀದಗನಾದ ರೇಬರದರ್ಬ ಜೂಡಗರಾದ ರೀದಗರೆ ಈದನದಾನದ ನದರಗ ದೇನವಾದ ರೂದರಾದ ರೀದರಾದ ರೂದರಾದ ರೀಬರಾದ ದೂರದ ರಿಗರ ಅರ್ಥರಾದ ವೇದಿಕಟ್ಟ ರಿಗಲ ದೆರಗ ಜುಗದೆರಗಲ ದೆರಗರಗಲ ದೆರಗರಬಲ ದೆರವರವರ ಜುಡಗರಗಲ ದೆರವೆರಗಲ ದೆರಗಿರಾದ ರೀದನೆ ಈದಬಾಲ ವೇಡಿಗಟ್ಟ ರಿಗಲವಾದ ರೀದಕಟ್ಟ ರೀಗಲಾದ ವೇದಿ ರೂದನದೀರ ಬಲದ ವೇದಿ ರಿಬಲಗರದನದ ರೀದರಂದ ರಗರದೆರಗ ಜಗದಿರಗಲ ದೆರಗಿರೇದಿ ಅರ್ಥಲಾದನಗ ಜುಡವೇದಿ ರಿಬನಗ ಜೂಡಗಟ್ಟ ರೀಗಲಾದ ವೇದಿರಾದ ರೂದರಂದ ರೆಗಲ ವೇದಿ ರಿಬಲಾಮ ಚೌಡವಾದ ರೀಗದಿ ಈದಾರಾಮ ನಾದನಾದನಗ ಜುಡವೇದಿ ರಿಗಲಗ ದೆನವೇದಿ ರಿಗ ಈಡಬಾಲ ವೇದಿರಾದ ಜೂಡಗಟ್ಟ ರಿಗಲವರಗ ರೆಗಲದರ್ಗ ರೆಗಲದರ್ಗ ಜುಗದಿವೆರಗ ರೆಗಲದರ್ಗ ಜೂಡರಾದ ರೀಗರಿ ಅರ್ಥರಾದ ರಿಗದಾನ ವೇದಿಗತ್ತ ರೆಗಲದರ್ಗ ಜೂಡವೆಂದ ರೆಗಲದರ್ಗ ಚೂಡವಾದ ರಿಬಲ್ ಅರ್ಥರಾದ ದುರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. വ്യക്തികൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. വ്യക്തികൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാകಲಿ. വ്യക്തികൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. വ്യക്തികൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാകಲಿ.
കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലൂടെ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ അളവ് കൂടാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അൻപുള്ള നല്ല ദൈവമേ, ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೇ, ഈ അനുഗ്രഹീതവും മനോഹരമായ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ಕರ್ತನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, ಕರ್ತನೆ ನಂಬುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കുന്നത് ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ഏതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെയും ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇರುವಂತಹ, തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വിരോധമായി, ತೇಜಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ അപജയം കൽപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ചലറി അടുക്കുന്ന, ಅಪಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಬಲಗಳು, നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രതിസന്ധികളെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളോട് ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടു മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. എളിവരെ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കണമേ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. മാനുഷിക പരിഗണനകളല്ല, ಮಾನುಷಿಕವಾದಂತ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, വിശേഷമായ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ കരം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതിന് ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಹಸ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೋಗത്തെ ಶಕ್ತಿಯೋടെ കൈയേൽക്കേണ്ടതിന് ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನೀ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನತಿನ ಮೇಲೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ, ಜನರ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ, ಮಾತ್ರ ಉಯರ್ತುವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ಕೃಪೆ നൽകി തരണം. ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശുവിൻ നല്ല നാമത്തിൽ തന്നെ, ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവാശ്രയത്തോടും നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೂ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, നമ്മുടെ ചിന്താധാരയ്ക്ക് ആധാരമായി, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, വേദ വിചിന്തനത്തിനായി, ವೇದದ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ നാം കുറിവാക്യമായി വായിച്ച വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു. ನಾವು ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದೆವೋ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. പത്രോസിന്റെ പ്രാരംഭ ലേഖനം, ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪತ್ರಿಕೆ 23ാമത്തെ വാക്യം, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಚನ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಡುന്ന ബീജത്താലല്ല, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ಕೆಡಾത്തതിനാലും ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ജീവനുള്ളതും ನಾಶವಾಗದೆ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿರುವಂತಹ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಪುನಃ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. നല്ല വാക്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുമോ? ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ അതിക്രൂരമായ പീഡനത്തിന്റെ മുറകൾ, ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ಪೀಡನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ നീറോ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനെതിരെ ശക്തിയോടെ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ, ಆತನು ನೀರು ಆ ಒಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തു മാർഗം വിട്ട്, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ക്രിസ്തു വിശ്വാസം വിട്ട്, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ക്രിസ്തു സ്നേഹം വിട്ട്, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು വഴുതി മാറി പിന്മാറി പോകുമോ എന്ന് ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ വല്ലാതങ്ങ് ഭയന്നു പോയ പത്രോസ്, ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಪೇತ್ರನು, പത്രോസ് ആത്മാവിന്റെ ഉൾപ്രേരണയ്ക്ക് വിധേയനായി വഴങ്ങി. ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು. ദൈവശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ വളരെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവും ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള, ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವವು ಉಳ್ಳವಾಗಿರುವಂತಹ
തിരുവചനമാണ് പത്രോസിന്റെ പ്രഥമ ലേഖനം എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಬಹಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസംഗകനായി ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു പദവിയായി കരുതി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ഈ പത്രോസിന്റെ പ്രാരംഭ ലേഖനത്തിൽ അനവധി നിരവധി വിഷയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പത്രോസ് കൈകാര്യം ಈ ಪೇತ್ರನ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ചന്തവും ഉചിതമായി ആത്മനിയോഗത്താൽ അനവധി വിഷയങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാരം. ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ. ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ മധ്യസ്ഥൻ ആരാണ്? ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ആ മധ്യസ്ഥന്റെ സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳೇನಾಗಿದೆ? ഒന്നിലധികം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ തന്റെ മധ്യസ്ഥനായി അതെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടോ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. ഈ ലോകത്തിന്റെ പൗരന്മാരായി അധിവസിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള നിയമങ്ങളോട് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು. ഒരു ദാസന് തന്റെ യജമാനോടുള്ള കടമകൾ കടപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ പ്രകാരം നിർവഹിക്കണം? ಒಂದು ದಾಸನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവുള്ള വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അതെ പിരിയാതെ കർത്താവിൽ എങ്ങനെ നടത്തുവാൻ വചനം കൂടാതെ കഴിയും? ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ത്രീയുടെ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? തന്നെ തന്നെ എപ്രകാരം അലങ്കരിക്കണം, എങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചുകൂടാ എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಪೇತ್ರನು. ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സമയപരിമിതി പരിഗണിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಆ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು. നാം വായിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ചോദ്യമുണ്ട്. ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അതിലും ശക്തമായ ഉത്തരം നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിൽ കാണാം. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ತರವು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തേടി വേറെങ്ങും പോകേണ്ട, ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ആ ഉത്തരത്തിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ? വളരെ ശാന്തമായി ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിലെ ചോദ്യം? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ? എന്തിനാലാണ് ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടി സഭയെ മണവാളൻ കർത്താവ് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮದಲಿಂಗನನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದು ಜನನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ಸಹ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളും എന്ന നിലയിൽ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ നാമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയാം വിശ്വാസികളെ, ನಾವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು നമ്മെ സ്വർഗം എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാലാണ് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ഉത്തരം ശക്തിയേറിയ മാറ്റമില്ലാത്ത നിലനിൽക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എന്തിനാലാണ് ആരാധിക്കുന്ന നമ്മെ ദൈവം വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശക്തിയേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.
എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ? നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനമെന്ന ബീജം, ನಮಗೆ ಜನನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜ, നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന വിത്ത്, ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜ, സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. എന്തിനാൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ? ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന ബീജത്താൽ വിത്തിനാൽ ಸ್ವರ್ಗ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜದಿಂದ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಬೀಜದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೈವത്തിന്റെ ವಚನത്തിന്റെ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಸವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനില്ലാത്തതല്ല. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. ಓ, ಜೀವನಿല്ലാത്തതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಉಯರ್ಪಿക്കുന്ന, ಸತ್ತು ಹೋದವುಗಳನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಓ, ಶಕ್ತಿയുടെ ഉറവിടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಚನത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಜೀವ ಈ ಪಗಲ ಯೋಗത്തിൽ ನಿന്റെ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿ ಚಲಿക്കുന്ന പകലാണ് ಈ ಪಗൽ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿക്കുന്നവർ ಸ್ತೋತ್ರಂ പറയട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതും, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವು ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ഇരുവായുത്തിലുള്ള ഏതുവിധ വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതും, ಹಿಪ್ಪಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും, ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಚ್ಚುಗಳನ್ನು വേർപിടിപ്പിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതുമാണ്. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ಜೀವವುಳ್ಳಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഈ വചനം ಕೆಟ್ಟುപോകുന്ന ബീജമല്ല. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ. ಕತ್ತುന്ന ബീജമാണ്. ಇದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಉರಿಯುವಂತ ಬೀಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಂ ಕೇಳ್ವಿಯಾലും, ನಂಬಿಕೆಯು ಕೇಳುವಂತದರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಕೇಳ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ವಚನತ್ತಾലും ಈ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಚನ ಕೇಳದವರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವು ಬಂದು, ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಬಂದನು. ವಚನ ಕೇಳದವನ ಉಳ್ಳಂ ಕತ್ತಿಕೊಂಡಿರುന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. നമ്മുടെ അകം കത്തിക്കുന്ന, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ, നമ്മുടെ കേടുപോക്കുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ, നമ്മുടെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തിടുന്ന, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ, ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ, മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಮಾರ್ಪಡಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ, ಮಾರ್ಪಾಡಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಜೀವವಿದೆ. വചനം ಕೆಟ್ಟುപോಗയിಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. വചനം നമ്മുടെ അകത്തെ കത്തിക്കുന്നതാണ്. ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. ನಿತ್ಯമാണ് ಪ್ರಿಯപ്പെട്ടവರೇ. ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു വിത്തും, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀಜವು മണ്ണിൽ മനുഷ്യൻ വിതച്ചാൽ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ അത് കിളിച്ചു കയറാൻ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸಮಯವಿದೆ. ഒരു ഷോർಟ್ ടൈം ഉണ്ട്. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ. അതിനകത്ത് മണ്ണിൽ കിളിച്ചത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ അത് മണ്ണിൽ ദ്രവിച്ചു മണ്ണായി മാറ്റപ്പെടും. ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന ജീവനുള്ള വിത്ത്, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಜೀವವುಳ್ಳಂತ ಬೀಜ, ഇത് കട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കെട്ടുപോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ಇದು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മൾ കേട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, നമ്മൾ കേട്ട മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന വിത്ത്, ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜ, ಜನಿಪಿക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ಈ ಬೀಜಂ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜನಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ നല്ല നിലമാകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ വീണ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಸಹ, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും, ಹೌದು 10 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಸಹ, 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും, ಅಥವಾ 100 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋದರೂ ಸಹ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ കാത്തിരിക്കുമോ? ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ವಚനം കിളിച്ചു കയറോ?
ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്യട്ടെ. ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. 30 ಅಲ್ಲ, 60 ಅಲ್ಲ, 100 ಫಲಂ ವಿളയത്തക്ക നിലയിൽ 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഈ വചനം കിളിച്ചു കയറും എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? കൺവെൻഷൻ നഷ്ടമല്ല, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಷ್ಟವಲ್ಲ, ക്രൂസൈഡ് നഷ്ടമല്ല, ಕ್ರೂಸೈಡ್ಗಳು ನಷ್ಟವಲ್ಲ, പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നഷ്ടമല്ല, ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, ഉപവാസം നഷ്ടമല്ല, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. പരസ്യമായി കരമുയർത്തി ಆ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ആരും മുൻപോട്ട് രക്ഷ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ಯಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ രഹസ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ಯಾರಾದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ യേശുവിന് വേണ്ടി അതേ ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കണ്ടു എന്ന് വരാം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾದರೆ നമ്മൾ പരസ്യമായ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ രഹസ്യമായും മറുപടി ഒരുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. വചനം താൽക്കാലികമല്ല, ವಾಕ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತದಲ್ಲ, വചനം നഷ്ടമല്ല, ವಾಕ್ಯವು ನಷ್ಟವಲ್ಲ. വചനത്തിന്റെ ശക്തി കാലം കഴിഞ്ഞാലും കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ്. ಕಾಲಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಕಾಲಗಳು ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಲ್ಲುವಂತದಲ್ಲ. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ನೀವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ, ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂಬುವವರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸದುತ್ತರ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ನೀ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡಿ ನಂಬುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರದು. ಅಯ್ಯೋ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನು, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನನ್ನು ನಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ, ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಓಡುವಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧನ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ വാക്യದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ഇത് ജീവനുള്ളതാണ്, ಇದು ಜೀವ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ, ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, ಇದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ഇത് സ്തോത്രം, അതെ സ്തോത്രം, കെട്ടുപോകുന്നതല്ല, ಇದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದಲ್ಲ. ഇവിടെ ആരൊക്കെ കെടുത്താൻ നോക്കിയാലും, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ആത്മാവിൽ കത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ಉರಿಯುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ മുഴുവനും കത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. നിന്റെ വചനം, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ എന്റെ കാലിന്റെ ദീപവും ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು, എന്റെ പാതയുടെ പ്രകാശവുമാണ്. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಿದೆ. വഴി തെറ്റിയവനെ, ಆ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವರನ್ನು, വഴി തെറ്റിയവളെ, ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವಳನ್ನು, ഓ നിന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ,
വഴി തുറക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ. ഇത് ഇരുവാഴ്ചയുള്ള ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ഏതുവിധ വാളിനേക്കാളും ಈ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ മൂർച്ചയുള്ളതും ಹರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതുമാണ്. ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೂರಿ ಹೋಗುವಂತದಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, വചനം ജഡമെടുത്തു, ಆ ವಾಕ್ಯವು ನರವತಾರವೆತ್ತಿ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ദൈവജനത്തിന് ബന്ധനമില്ല, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ്. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഈ വചനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഇത് അല്പബുദ്ധികളെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നതാണ്. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಜ್ಞಾನಹೀನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು? ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು? തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പുള്ളിക്കാരനല്ല ബുദ്ധിമാൻ. ಥೋಮಸ್ ಎಡಿಸನ್, ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ. കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു, പക്ഷേ കൊളംബസ് അല്ല ബുദ്ധിമാൻ. ಕೊಲಂಬಸ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ. ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കണ്ടുപിടിച്ചു, അദ്ദേഹമല്ല ബുദ്ധിമാൻ. ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ. നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ, യേശുവിനെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುವುದಾದರೆ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ നീ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിൽ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, ദൈവത്തിന്റെ വൈതലേ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാരുണ്ടോ എന്ന് കാണാൻ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചവനല്ല ബുദ്ധിമാൻ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ആരാണ് മടയൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು? ആരാ ബുദ്ധിഹീനൻ? ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು? ദൈവമില്ല എന്ന് മൂഢൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു. ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಢರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനാ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ എത്ര കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചാലും അവൻ മണ്ഡനാണ്. ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮೂಢರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾ ഒരുവന് ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬುದ್ಧಿಹೀನನ ಇರುವುದಾದರೆ, എല്ലാവർക്കും ധാരാളമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಜ್ಞಾನಹೀನನ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅವನು ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങളൊരുവന് ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ ഭൽസിക്കാതെ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವನು ಸಂಶಯ ಪಡದೆ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ? സംശയം എന്നല്ല, ಸಂಶಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ದೇವರನ್ನು ಅಂಗಿಸದೆ. ಪಪ್ಪ ಎത്ര ವರೆ പഠിച്ചു? ಅಂಗಿಸದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ 1:5 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂಗಿಸದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಪಪ್ಪ ಎത്ര ವರೆ പഠിച്ചു? ಪಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಅಮ್ಮ ಎത്ര ವರೆ പഠിച്ചു? ತಾಯಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥ ತಾಯಿಯವರೇ ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളൂ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, നിങ്ങൾ എന്നെ കന്നഡ മീഡിയത്തിലല്ലേ വിട്ടേ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟದ್ದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೇ ಆಗಿದೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಂಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ಆಗಿದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಂಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരെയും ഭത്സിക്കണ്ട, ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് ബുദ്ധിയെ തുറക്കും.
ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಅಂಗಿಸಬಾರದು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಆತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ഈ വചനം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೆರೆಯಬೇಕು. നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. നമ്മൾ സാധാരണ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ, ಈ ಬಲವಂತರನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ബലഹീനമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ಬಲಹೀನವಾದವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ഏതുമില്ലാത്തതിനെ, ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವಗಳನ್ನು, നികൃഷ്ടമായതിനെ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದನ್ನು. നമ്മൾ പറയും പോലീസുകാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ. ಪೊಲೀಸ್, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಕೀಲರನ್ನು ಲಜ್ಜಿപ്പിക്കാൻ, ವಕೀಲರನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್മാരെ ಲಜ್ಜಿപ്പിക്കാൻ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಲನ್ನೇ ನೋಡದಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. നല്ല അപ്പനെ ദൈവം തന്നില്ലേ? ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയെ തന്നില്ലേ? ಸ್ನೇಹಿಸುವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ഓമനിച്ച് ലാളിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം തന്നില്ലേ? ಅಯ್ಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? നല്ല പുസ്തകം തന്നില്ലേ? ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? നല്ല യാത്രാ സൗകര്യം തന്നില്ലേ? ಒಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? നല്ല ಸ್ಕೂಲ್ വീടിന്റെ അടുത്തില്ലേ? ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? നല്ല അധ്യാപകരെ കിട്ടിയില്ലേ? ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? നമ്മൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, കടപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി കടലേം കുറിച്ച് നടന്ന് ಕಡಲ ಆ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ಸುತ್ತಾಡಿ, തിയേറ്ററിൽ പോയി ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയും കണ്ട്, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം വഴിക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿ നമ്മൾ പറയാ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿല്ലാത്ത ಎನ್ನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കില്ലാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പ, ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ದೇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳವರೇ ಲಜ್ಜಿപ്പിക്കാൻ. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പോസ്റ്റിൽ എത്തിയത്. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಓದಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ പറയാനുള്ള ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ കേട്ടോ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. അങ്ങനൊന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കല്ല കേട്ടോ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു ಸ್ತೋತ್ರ പറഞ്ഞാട്ടെ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುವವರು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಇವരുടെ ಪಲ್ಲಡೆ ಇರಿಪು ಕಂಡಿട്ട് വിളിച്ചത് വിളിച്ചു, ഇനി എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നിಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളത് എന്തായാലും വന്നില്ലേ, പറഞ്ഞേച്ച് പോവാ. ಕರೆಯಲಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ನಾನು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. അധികം കട്ടിയായിട്ടൊന്നും പറയാത്ത എനിക്ക് ഭാര്യയും 2 പിള്ളേരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ 1 ಹೆಂಡತಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. നിങ്ങളാരും എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കരുത്. ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಇಡಿಸಬಾರ್ದು. ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ನಾನು ಬಂದಂತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಪೌಲೋಸ್ ಎഴുതാൻ കാരണം, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪೌಲೋಸ್ ಲೋಕത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ಪೌಲನು ಲೋಕದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, യേശു ಈ ತಾಣ ಭೂಮಿയിലേക്ക് വന്നത്, ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായി മരിക്കാനാ. ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. അവന്റെ മരണം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. ಅವನ ಮರಣವು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. അവന്റെ രക്തം നിന്റെ മറുവിലയായിട്ട് അവൻ ഒഴുക്കി. ಅವನ ರಕ್ತ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ലോകം മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു, ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, എന്റെ പൊന്നു പൗലോസ് പാസ്റ്ററേ, ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪೌಲೋಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ അബദ്ധം പറയുന്നേ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ഇവിടെ യേശു മാത്രമല്ല, പല പല ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. അവരൊക്കെ ഇവിടെ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട്. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. അവരുടെ
ചുവന്ന ചോര വീണി മണ്ണിനെ ചുവപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. അവരൊക്കെ വന്നതും മരിച്ചതും രക്തമൊഴിക്കലും. ಅವರು ಬಂದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದು ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം? ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെയും കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്റെ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടിയാ മരിച്ചത്. ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಆತನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. പൗലോസ് പറയാ, യേശു ഇവിടെ വന്ന് മരിച്ചത്. ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ನಮಗಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೇಳುವಾಗ, നിങ്ങളൊരു ബലമുള്ള ഗ്രൂപ്പാ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಲ ಇರುವಂತಹ ಗುಂಪಿನವರು. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലും മരണത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದೇವೆ. യേശുവിൽ ശക്തിയോടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചിലര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವವರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടമുണ്ട്. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರುವಂತ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. നിങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಜ್ಜೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಉರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಕರ್ತನೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಅಂತೇಳಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂಬುವವರು ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ರಾಜನೇ. ಈದರಾದ ವೇದಿಗನಾದ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲದರಬ ಜಗದಗರಾದ ರೀಬಲಬರಬ ಶೌಡಲ್ ವೇದಿ ರೀದಗನಾದ ರೀಬಲದೆ ಅಸ್ಸಾರಾಜ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲ ದರಬಲ ದರಗರದೆ ಈದಾರಾದ ರೀದಗನಂದರ ಬರಬರ ದರಗ ಜಗದಗ ರೀದಗ ರೀಬಲ ಬರಬಲ ಜುರಿಯಾರಿಗಲ ದೀಡಗರಾದ ರಿಬಲಾದೆ ಅಸ್ತಲ್ಕಾಡ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲ ದರಬರ ಬರಬರ ದಗರಗ ದರಬರ ದರಗರ ದಗರೆ ಈಡಾರಾದ ವೇಡಿರಾದ ವೇದಿಗನಾದ ರೀಬಲ ಬರಬ ಜುಡಗಾರಗಲೆ ದೀಡಾರಂದ ವೇದಿರಾದ ರೀಬ ಈದಕ ಚರಿಗಳಾದ ವೇದಿರಾದ ರೀಬಲಾದ ರೂದರಂದ ರಿಬಲ ಬರಬ ಜುಗದಿರಬಲ ದರಬರಬಲ ದರಗರಗರ ದರಗರ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಮಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯೊಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತವರನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಚನത്തിന്റെ ಶಕ್ತಿ ತಿರಿಚರಿನವರೆಲ್ಲ ಕರಮುಯರ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ? ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ, ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ, നിത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ, നിത്യವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, വചനമെന്ന വിത്തുകൊണ്ട് ബീജം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരെ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ, വചനം ಬಿಟ್ಟು ഒരു പരിപാടി നമുക്കില്ല. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ വചനം പറയുന്ന പോലെ ആരാധിക്കണം. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ഉപവസിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വചനം പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കണം. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. നമുക്കുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകൾക്കകത്താണ്. ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು, ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಡಕವಾಗಿರಬೇಕು. ഒന്ന് എന്തിനാൽ ജനിപ്പിച്ചു? ദൈവവചനത്താൽ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ. രണ്ട്, നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവം വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന പുട്ട് നിന്നിട്ട് പുട്ടുകുറ്റി പോലെ വന്നിരിക്കാനാ ദൈവം നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചെന്ന്. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪೇತ್ರ 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ക്ഷയം, വാട്ടം, മാലിന്യം ഇവയില്ലാത്തതുമായ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವರಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶത്തിനായി നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എന്തിനാൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. എന്തിനാൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಪುನಃ ಒಂದು ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ? ദൈവവചനത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ. രണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ഒന്ന്, എന്തിനാൽ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದರಿಂದ. എന്തിനാൽ, ಯಾವುದರಿಂದ. മെറ്റീരിയൽ ആ വിഷയം. മെറ്റീരിയൽ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಮಾತಾಪಿತಾಕ್ಗಳೇ, ಸಹೋದರಗಳೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು, ಕರ್ತೃದಾಸನ್ಮಾರೇ, ದೈವಸಭೆಯೇ, ಕರ್ತ ಸೇವಕರೇ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದನು? ನಾವು ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಾವು ಪುನಃ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಸಹೋದರ, ನನಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶವುಂಟು. ಸಹೋದರನೇ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಹೋದರಿ, ನನಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶವುಂಟು. ಸಹೋದರಿ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀ ಅವಕಾಶಂ ನಿನ್ನ ಕೈകൾ കൊണ്ട് പ്രാപിച്ച്, ನೀನು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ನಿറഞ്ഞ ಸಂತೋಷത്തോടെ ನೀ ದೈವത്തെ ಆರಾಧಿക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്നവർ ಕರ್ತಾವಿനെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ನಂಬುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഇവിടെ നിനക്ക് അപ്പൻ അവകാശം തന്നില്ലെങ്കിലും, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ഇവിടെ നിനക്ക് അമ്മ അവകാശം തന്നില്ലെങ്കിലും, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, സഹോദരങ്ങൾ നിന്റെ അവകാശം തട്ടിയെടുത്താലും, ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವರು ನಿന്റെ ಅವಕಾಶത്തിനായി നിനക്കെതിരെ കോടതികൾ നിന്നെ കയറ്റിയാലും, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿರುವಂತಹ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೋಸಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದರು
ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದುಃಖത്തോടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖದಿಂದ ಎದೆಯನ್ನು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲ. മനുഷ്യന് കേസുകളിൽ അപഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, മനുഷ്യന് അതിരു മാന്തി എടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, മനുഷ്യന് കൈകടത്താൻ പറ്റാത്ത, ಮನುಷ್ಯರು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ഒരവകാശം സഹോദര സഹോദരി നിനക്കുണ്ട്. ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. നീ അനാഥനല്ല, ನೀನು ಅನಾಥನಲ್ಲ, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ನೀ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. നിനക്ക് ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞൊരു ദൈവമുണ്ട്. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಳುವವನು, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ദൈവം നിന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു. ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ വരും. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ದೈವത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. ನೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂತ, ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಸಮಯ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸಾಧನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ആർക്കും അപഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯಾರು ಸಾಧನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. എനിക്കിവിടെ വീടില്ലല്ലോ, ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, എനിക്കിവിടെ കാറില്ലല്ലോ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, എനിക്കിവിടെ കഴിവില്ലല്ലോ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ഞാൻ ഒറ്റയാണല്ലോ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, എന്റെ ദുഃഖം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ, ನನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ചിന്തിച്ച് നീ വിലപിക്കുമ്പോ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಈ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಳ್ಳನೆ ತೊರೆದು ಮೋಷ್ಟಿಸುವಾൻ കഴിയാത്ത, ಯಾವ ಕಳ್ಳನ್ನು ಸಾಧನ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನುಸಿಗಳು ಹಿಡಿಯದ ಹಾಗೆ, ಕಿಲುಬ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕರ್ತ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮವರು ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈದಮಾನ ಜೂಡಾವೆಂದರೆ ವೇದಿಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಗರಾದ ರೀತಗರಂದಲ್ ವರ್ಗಾಜಗದೆ ರೀತಕಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಅವಕಾಶವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, നിന്റെ അവകാശം ഈ മണ്ണിലല്ല വിണ്ണിലത്ര. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. നിന്റെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയമായിരിക്കും. ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. നിന്റെ അവകാശം ഇവിടാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം ഇവിടെ ഇരിക്കും. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. നിന്റെ അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിലായതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കണം. ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. വേറെ പുസ്തകം പറഞ്ഞു ഉയരത്തിലുള്ളതന്നെ ചിന്തിപ്പി. ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೇಲಿರುವವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕಿರಿ. നിങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ನೀನು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಮೇಲಿರುವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. പൗലോസ് പറയാ ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ. ಪೌಲನ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. യോ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിന്ത ഇല്ലയോ, എന്നാ വാക്യം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ವಾ? പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. പെങ്കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടും? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು? കെട്ടിച്ചു വിട്ടവരാണെങ്കിൽ ഇനി ആരും കെട്ടിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കെട്ടിച്ചു വിടാത്തവർക്ക് പെങ്കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമെന്നാ ചിന്ത. ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. കെട്ടിച്ചു വിട്ടവർക്ക് ഇനി ആരും കെട്ടിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. ചിന്തിച്ചാലൊരന്തോ ഇല്ല. ಚಿಂತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಸಿಲ್ಲೇ ഒരു കുന്തോ ഇല്ല. ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೇನಾ? പട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുവോ? ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನಾ? ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കള്ളൻ കയറുമായിരിക്കുവോ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಾ? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ പാസ്റ്ററിനെ അടുത്തത് എന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്? ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ? ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് 5 മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ പുള്ളി യോഗം നിർത്തുവോ? ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಏನೋ?
ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆಯಿല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്രത്തോളം പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടി ചിന്ത സ്ത്രീകൾക്കാ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಈ ಸಹೋದರಿമാരും സ്തോത്രം പറയത്തില്ല, സഹോദരന്മാരൊക്കെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ വരണേ. ಸಹೋದರರು ಯಾರು ಸಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವಂತಹವುಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸಹೋದರ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಂತಿಸುವಂತದ್ದು. ഭയങ്കര ചിന്തയാ, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതൊന്നും അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പൗലോസ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬರೆಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಚಿಂತೆಗೆ ಬರೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯആണ് ವಿಚಾರ. ಚಿಂತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವೇನೆಂದರೆ ವಿಚಾರ. ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ എൻ്റെ ವಿಚಾರ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, നിന്റെ വഴിയല്ല എൻ്റെ വഴി, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ. നിന്റെ ചിന്തകളേക്കാൾ നിന്റെ വിചാരങ്ങളേക്കാൾ അത്യന്തം അനവധി മീരെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ. ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നതിലും, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും, ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ. നിനയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുക, ಅಂದ್ರೆ നിനയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുക, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಚಿಂತೆ, ವಿಚಾರ, ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೆನಪು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. പല വാക്കുകളാണേ ഉള്ളൂ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി, ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ. ചോദിക്കുന്നതാണോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನೆನയ്ക്കുന്നതാണോ? ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ തരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒരു മുറി ചോദിച്ചാൽ ഒരു വീട് തരാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ഒരു പൂ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം തരാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೂ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನೇ ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ചോദിച്ചാൽ ഒരു അടുക്കള സ്വന്തമായിട്ട് തരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്വന്തമായിട്ട് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು. ನಿನಗೆ വേണ്ടി, ನಿನ್ನ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി, ನಿನ್ನ ജോലിയിൽ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನೀ ചോദിക്കുന്നതും ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನೀ ನೆನക്കുന്നതും ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಯೋಚಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತಪರമായി തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നത്. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರನ್ನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಗಳುವಂತದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഇപ്പ കൈയടിക്കുന്നത് പോലെ, ഇപ്പ കൈയടിക്കുന്ന പോലെ, ಈಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ഇപ്പ സ്തോത്രം പറയുന്ന പോലെ, ಈಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, കാര്യം പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೈಗಳು ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಏನು ನೋಡಬೇಕು. ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തരത്തില്ല. ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ നിனைക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തരത്തില്ല. ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നനയ്ക്കുന്നത്. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തരത്തൊന്നുമില്ല. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തരത്തൊന്നുമില്ല. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಶಿಸುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. കുറെയൊക്കെ കൊടുക്കും, കുറെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 500 ചോദിച്ചാൽ 500 ಕೇಳಿದ್ರೆ 1000 കൊടുക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ആ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. 1000 ಕೊಡುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 500 ചോദിച്ചാൽ 500 ಕೇಳಿದ್ರೆ 250 കൊടുക്കാവൂ. 250 ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. എന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ കയ്യിൽ 250 ഉള്ളൂ, ബാക്കി 250 നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോളാൻ പറയണം. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು 250 ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. അതെന്താ നിങ്ങൾ മാത്രം ദൈവാശ്രയം പഠിച്ചാൽ മതിയോ? ಕೇವಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവാശ്രയം പഠിക്കണ്ടേ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವರು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ? ഇന്ന് പലരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പല സ്ഥലത്ത് വിടും. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. നമ്മൾ ആദ്യം തിരക്കുന്ന അവിടെ ATM ഉണ്ടോ എന്ന്. ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ATM ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന്. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. പക്ഷേ ಈ ಉತ್ಸಾಹം അതിന്റെ അടുത്ത് ചർച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കാനില്ലല്ലോ. ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു മാസം ആരാധന മുടക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ദുഃഖവും ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 1 ತಿಂಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലേ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ചങ്കു പൊട്ടിപ്പോ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಒಡೆದೋಗ್ತದೆ. അവൻ ആരാധനയെ മുടക്കി, ಅವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೊഴഞ്ഞു നടക്കുക. ನಂತರವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಅವನು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത്? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ മുടക്കി, ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ഏറ്റവും വലിയ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿ നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുവാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು പണമില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, അവൻ പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ಅವನ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനായിട്ട് വളരട്ടെ, ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. നന്നായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുന്നതും നനയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം തരത്തില്ല. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. കാരണം നമ്മുടെ മക്കള് ഒരു ബൈക്ക് ചോദിക്കുക, പൾസർ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. അതിന് 18 ವಯಸ್ಸು തികഞ്ഞിട്ടില്ല. ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ എടുക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿങ്ങളിൽ ಎത്ര ಮಾತಾಪಿതാക്കൾ ಅವನಿಗೆ ವಾಹನ ಮೇಡಿಸಿ കൊടുക്കും? ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നിനക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ, ನಿನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, നിനക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, എന്നെയും പിന്നെ നിന്റെ പപ്പായെ നോക്കാൻ ನೀ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ವಾ, ನೀ പോയാ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. നമ്മുടെ പിള്ളാരുകളില്ല പല കാര്യവും ചോദിക്കുന്നത്. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. നമ്മളെ വല്ല വണ്ടിക്ക് വിട്ട് ಇಡಿച്ച് തകരാൻ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച താ പപ്പ എന്ന് പറയും, പപ്പായെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಕು 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 ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಮ್ಮ
ഒന്ന് പറ പപ്പായോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪೀಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೀಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಯಂಕರ ಉಪವಾಸ. 7, 21, 3 ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆತನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ദൈവത്തെ മാറ്റാനല്ല ഉപവാസം, ദൈവഹിതത്തിന് നാം മാറാനാ ഉപവാസം. ದೇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಪವಾಸ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವಿಷಯത്തിന് മറുപടി കിട്ടാതെ ഞാൻ ഉപവാസം നിർത്തുന്ന പരിപാടി ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುರುಟಿ ಮುಷ್ಟಿ ಚುರುಟಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರುಳಿಸಿ ಮುಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು പട്ടിണി കിടന്നും ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇದ್ದು നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിടിച്ചു വെച്ച് പേടിപ്പിച്ച് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸಿದವರಾಗಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಇಡಿಸಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവോ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಹಠ ಮಾಡಿ ಹಸುವೆಯಿಂದ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಹೊರಳಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, അതെല്ലാം ദൈവം തരുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಾ? ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. എനിക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി, വാക്കത്തി, പിച്ചാത്തി മുറിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയാ എനിക്കിത് വേണം, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ഞാൻ കൊടുക്കുകയില്ല, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ വെട്ടി മുറിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹിക്കുകയില്ല. ಅವರು ಏನೋ ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದೆ ನನ್ನ ದೇವರು. കയ്യും കാലും കഴുത്തും അന്യോന്യം വെട്ടി മുറിക്കാനുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಕುತ್ತಿಗೆನೋ ಇಲ್ಲ ಸೊಂಟನೋ ಯಾವುದೋ ಮುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೈವ ತರണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸಹೋದರ, ನೀ ದೈವത്തെ ಸ್ನೇಹಿക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ಸಹೋದರನೇ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಹೋದರಿ ನೀ ದೈವത്തെ ಸ್ನೇಹಿക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ಸಹೋದರಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ഒരു പടി മുകളിൽ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് തരാത്തെ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. പലതും നമുക്ക് തരാഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ചോദിച്ചെല്ലാം കൂടെ തരുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാരിൽ ഇവിടെ കാണാൻ നിൽക്കുവോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയാനോ നമ്മുടെ ദൈവമല്ലേ? ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ವಾ? ഇവിടെ ആട്ടുംകുട്ടികളെ പോലൊക്കെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುರಿಗಳಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥವರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എല്ലാം ദൈവം തരുമോ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನಾ? നമ്മൾ പിള്ളാരുകളെ ചോദിക്കും, പക്ഷേ ദൈവം തന്റെ പുരുഷത്വത്തെ നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്നു. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಡು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മയിൽ ചോദിക്കുന്നു, ദൈവം തന്റെ പക്വതയിൽ തരാതിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇರುವಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೇಡಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದುದನ್ನು ദൈവത്തിന്റെ നിലവിനും ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿಯೋടെ ಸ್ತೋತ್ರಂ പറയാം. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಎಂದಿനാൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಾವು ಪುನಃ ಜನಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ? ദൈവവചനത്താൽ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ? ಅವಕಾಶത്തിനായി, ಬಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ. നമ്മൾ മക്കളോട് പറയത്തില്ലേ? ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 10 കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കണം. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲದವನೇ ಒಂದು ಆರ್ಕು ಬಿಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪനും ಅಮ್ಮയും പറയുമ്പോൾ ചെറുക്കൻ എന്താ ವಿಚಾರಿಕಂಡೆ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ? ಆರೆ ಕೊನ್ನಾലും വേണ്ടിയല്ല കുറെ ಪೈಸೆ ഉണ്ടാക്കണം. ಯಾರನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയും. ನಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ನಿಂದ ಕಾര്യം ಪೋಕ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅವന്റെ ವಿಚಾರ പഠിത്തമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ಪಡಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆയിട്ട് ಮಾರணும், ಅದ ഏറ്റവും വലുത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എത്ര പേർ റോഡിൽ കൂടെ തേരാപ്പാര ജോലിയില്ലാതെ നടക്കുന്നു. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ഇട്ടുമൂടാൻ പണമുള്ള എത്രയോ പേര് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്താതിരിക്കുന്നു. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಣವಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പണമില്ലാതിരുന്നാലും, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಮಣ್ಣಿൽ കിടന്ന് കിളക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നാലും, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತ ಗತಿಯವರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ಅವರು ಮರಿക്കുമ്പോൾ ಸ್ವರ್ಗത്തിൽ പോകണം, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೆನ್. എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ? സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തുള്ളി ചേളക്കി മാറിച്ച്, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕುಡಿದು, നിങ്ങൾ ഇളകുകയും വേണ്ട മറിയുകയും വേണ്ട, ഇതങ്ങാകത്തോട്ട് കയറട്ടെ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಕುಣಿಯುವುದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നേ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂಥದ್ದು? നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചോ, ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, നിന്റെ ಮೇಲೆ ഇറങ്ങി വരികയാണ്, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തിനാ നിങ്ങളെ വെറുതെ ഞാൻ പറ്റിക്കുന്നേ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ഉയരത്തിലെ കാര്യം വല്ലതൊക്കെ ചിന്തിക്കേ. ಉನ್ನತವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿರಿ. നമ്മളെ വീട് ജനിപ്പിച്ചത് ಅವಕಾಶത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಜನಿಸುವಾಗೆ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವಕಾಶ ഇവിടെ അല്ല, ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯത്തിലാണ്, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. അപ്പം ಅವಕಾಶ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯತೆ എന്താ നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ಏನಾಗಿದೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ? ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲ, ವಾಟಮಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವಿಲ್ಲ, മാലിന്യമില്ല, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲ, ക്ഷയിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവകാശമല്ല ദൈവഭക്തന്റെ അവകാശം. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಯ, ಲಯ, ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಕೃತಿയുടെ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോകുന്ന ಅಲ್ಲ നമ്മുടെ ಅವಕಾಶം. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಬೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಅಂದ್ರೆ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮೀಯರು. പൊടി പിടിക്കുന്ന അഴുക്കാകുന്ന ഒന്നല്ല ಅವಕಾಶಂ. ಕಳಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಇರಬಾರದು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ. ನಿತ್ಯವಾಗಿರಿക്കുന്ന ಅವಕಾಶಂ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಿക്കുന്ന ഒരു ಅವಕಾಶಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾಗಿರಿക്കുന്ന ಅವಕಾಶಂ, ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ.
അപ്പൻ നൽകുന്ന അവകാശം, ತಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು. തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കൈയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവകാശം, ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. നമ്മുടെ അവകാശം എവിടെയാണ്? ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆತನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശം, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശം, ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಒಂದು ಲೋಕರಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഇവിടുത്തെ അവകാശങ്ങളൊക്കെയും ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು കള്ളൻ കവർന്നെടുക്കും. ಕಳ್ಳನು ಬಂದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ഒരു തെളിവ് പോലും ശേഷിക്കാതെ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ പോലീസിനെ ചുറ്റിക്കുന്ന ಪೊಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുത്ത കള്ളന്മാര്, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಕಳ್ಳರು, വിദഗ്ധന്മാരായ കള്ളന്മാർ ഇന്നുണ്ട്. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕದಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದಾರೆ. മനുഷ്യൻ കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കറിലല്ല സ്വർഗ്ഗ ലോക്കറിൽ അവകാശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടി വീണ് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ നമ്മുടെ അവകാശം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള അവകാശമാണ്. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. നമ്മുടെ അവകാശം സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ആർക്കാണ് അവകാശം കൊടുക്കുന്നത്? ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ആർക്കാണ് അവകാശം കിട്ടുന്നത്? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ? വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ അവകാശികളുമത്രേ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಅವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಅವನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവം നിങ്ങളെ നിയമിച്ചുവോ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ, ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕೀ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯമാണ്, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಾದ ಪರಮಾರ್ಥನ, ಇದು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬೋಣ ശക്തിയൊന്നിಗೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മക്കൾക്കാണ് അവകാശമെങ്കിൽ എങ്ങനെ മക്കളാകാം പാസ്റ്ററെ? എങ്ങനെ മക്കളാകാം? ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥದ್ದು? എങ്ങനെ മക്കളാകാം? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥದ್ದು? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, അവനെ കൈക്കൊണ്ട്, ಆತನನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಅವನೇ ಕೈಕೊಂಡ, ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಕೈಕೊಂಡ, ಅವನೇ ಕೈಕೊಂಡ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವನ ನಾಮത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ಅವನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಅಧಿಕಾರಂ ಕೊಡುತ್ತು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿനെ ಕೈಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮത്തിൽ ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്ന, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮത്തിൽ ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്ന ഏവർക്കും, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ മക്കളാവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പോൾ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട മക്കളാകാം.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട മകനോ മകളോ ആയി മാറാം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬುವುದಾದರೆ ಮಗನು ಮಗಳು ಆಗುತ್ತೇವೆ. ഇതിന് ബദൽ വേറൊരു വാക്യമുണ്ട്. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. അന്യദേവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന്റെ വേദന വർദ്ധിക്കും. അന്യദേവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന്റെ വേദന വർദ്ധിക്കും. ಅನ್ಯ ದೇವರ ಅವಲಂಬಿಸುವವರನ್ನು ಆತನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ടാൽ മക്കളാകാം. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. സാത്താനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ വേദന വർദ്ധിക്കും. ಸೈತಾನನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಾದರೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ടാൽ മക്കളാകാം. ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. സാത്താനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ വേദന വർദ്ധിക്കും. ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ തന്നെ വേദനയാണ്. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟರ್ ഞങ്ങൾ ಕಸೇರ ಇರಿക്കുന്നೋണ്ട് ഒന്നും ವಿಚಾರಿಕಲ್ಲೇ. ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುಟ್ಟಿನകത്ത് വല്ലാത്തൊരു വേദന. ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೊಚ್ಚಿനെ ಓರ್ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വേദന. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದನೆ. ತಲೆಕകത്തൊരു മൂളല്. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. സാത്താനെ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേദനയുണ്ട്. ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. സാത്താനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ വേദന വർദ്ധിക്കുമെന്ന്. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಪೀಡನೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. സാത്താനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ വേദന വർദ്ധിക്കും. ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಆ ವೇದನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ വേദന ಕಂಪ್ಲೀಟ್ മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ വേദന മാറുകയല്ല. ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಆ ವೇದನೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ആ വേദനകളെയൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ്. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ടാൽ സകല പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത്, ഉൾക്കരുത്ത് ലഭിക്കും. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀತಿವಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೂಗು അസംഖ്യമാകുന്നു. ನೀತಿವಂತರ അസംഖ്യം, സംഖ്യയില്ലാത്തത്, എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത, ಅಸಂಖ್ಯವಾದದ್ದು. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു. ನೀತಿವಂತರ ಕಷ್ಟವು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ಯೆಹೋವನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಕಾಶ ಲಭಿക്കാൻ നിങ്ങൾ മക്കളാകണം. ನಾವು ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ഒരു വഴി കൈക്കൊള്ളുക. ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಗಲಾತ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇങ്ങനെ ವಾയിക്കുന്നു. ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, അങ്ങനെ തന്നെ നാമെല്ലാവരും ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ അവന്റെ മക്കളാകുന്നു. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. അങ്ങനെ തന്നെ നാമെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ മക്കളാകുന്നു. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸത്താൽ മക്കളാകുന്നു. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. കൈക്കൊണ്ടാൽ മക്കളാകാം. ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ, ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. വിശ്വസിച്ചാൽ മക്കളാകാം. ನಂಬುವುದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. കൈക്കൊണ്ടാൽ മക്കളാകാം. ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. വിശ്വസിച്ചാൽ മക്കളാകാം. ನಂಬಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. കൈക്കൊണ്ട് മക്കളായവരെ, ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳಾದವರು, ವಿಶ್ವಸಿച്ച ಮಕ್ಕಳಾಯവരെ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರ ಆ ಮಕ್ಕಳು. നിങ്ങൾക്കൊരു അതേ അവകാശമുണ്ട്. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. നിങ്ങളുടെ അവകാശം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವಾಗಿದೆ. നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഉന്നതമാണ്. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಉನ್ನತವೂ ಆಗಿದೆ. നിങ്ങളുടെ അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. അതിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ദൈവമാണ്. ಅದರ
ಅದರ ಕಾವಲುಗಾರನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪರಿಪಾಲಕ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪರಿಪಾಲಕನು. ಅವನು ಉರಂಗುന്നിಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಯಂಗುന്നിಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅವಕಾಶತೆ ಕಾക്കുന്ന ದೈವമാണ്. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾಯುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯೋಬನ ಭೌತಿಕ ನನ್ಮೆಗೆ ಚುಟ್ಟುಂ, ಯೋಬನ ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸುತ್ತಲೂ ದೈವವರು ವೇಲಿಗಟ್ಟಿ, ದೇವರು ಒಂದು ಕಾವಲನ್ನಿಟ್ಟು, ಅವನ ಪ್ರಾಣಯುಚ್ಚಂ ದೈವರು ವೇಲಿಗಟ್ಟಿ, ಅವನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಸಾತಾನ್ ಯೋಬನ ಪರೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೈವത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ಸೈತಾನನು ಆ ಒಂದು ಆಪಾದಕನು ಆ ಒಂದು ಯೋಬನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ, ദൈവം ഭൗതിക വിഷയത്തിന്റെ വേലി മാത്രമേ പൊളിച്ചുള്ളൂ. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ತೆಗೆದನು. ಅವನ ಪ್ರಾಣನ ಚುಟ್ಟುമുള്ള ಸಂರಕ್ಷಣ ಕವಚಂ ದೈವಂ പൊളിച്ചില്ല. ಆದರೆ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಬೇಲಿಯನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಓ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಅವಕಾಶತೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು സാത്താൻ തൊടാരവണ്ണം ಸೈತಾನನು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷಿക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಸೂಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು, ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ. ಓ ಯುದ್ಧವೀರನಾಯ ಯೆಹೋವ, ಯುದ್ಧ ವೀರನಾದಂತ ಯೆಹೋವನು, ಸೈನ್ಯಗಳ ದೈವമായ ಯೆಹೋವ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದಂತ ಯೆಹೋವನು നമ്മുടെ അവകാശത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവനത്രേ. ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ദൈവത്തിന്റെ കാവൽ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ഓ നീ അനുഭവിക്കത്തക്ക നിലയിൽ, ನೀ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ನಿನ್ನಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ എന്റെ ദൈവം അയക്കുന്നു. ನನ್ನ ದೇವರು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. തിരിച്ചറിയട്ടെ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ದೇವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. നമ്മുടെ അവകാശം എന്താ? ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿದೆ? നമ്മുടെ അവകാശം എന്താ? ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿದೆ? കൂട്ടിയിടിച്ച പപ്പടം പോലെ പൊടിയുന്ന ഇന്നോവ കാറാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಚಲಿಸದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇടിമിന്നലേക്കുന്ന വീടാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ. ഇടിമിന്നലേക്കുന്ന ഒരു വീടാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಬಂದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮನೆಯಾಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ? ഉരുള് പൊട്ടിയാൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഭൂമിയാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಉರುಳಿ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಾಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ? അകത്തോട്ട് വലിച്ച ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ശവമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവനാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. തെറിക്കുന്ന ജോലിയാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ആരൊക്കെ ശമ്പളമാണോ നമ്മുടെ അവകാശം? ಯಾರ ಸಂಬಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അവകാശം. ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണെന്നറിയാമോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿದೆ? നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നു. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എന്താ നമ്മുടെ അവകാശം? ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ? നമുക്കൊരു രാജ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. അഭിഷേകത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അവകാശം, ദൈവമാണ്. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്, ದೇವರಾಗಿದೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, നിത്യതയാണ്, ನಿತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ജീവന്റെ കിരീടമാണ്, ಜೀವಿತದ ಕಿರೀಟ, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം. ಇದಾಗಿದೆ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಧ್ಯತೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ കൈവശമാക്കും, അവകാശമാക്കും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. അത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല. ಅದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ആളുകളെ ആത്മാക്കളാക്കി തരുമെന്ന, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയും, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಗಳು വിശ്വാസികളായി തീരുമെന്ന, ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ശക്തിയോടെ, ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ಗಮನಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. നമ്മുടെ അവകാശം ഈ കാണുന്ന പരിപാടികളൊന്നും അല്ല. ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಯಾವುದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ನಮಗೆ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ആത്മീകമായ വിഷയങ്ങളാണ്. ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട്, നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചേ? ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಜನಿಸಬೇಕು? നമ്മൾ അതിന്റെ 12ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 12ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದವರು അത് നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ഇതിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಸಹ ಬಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്തുവാ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമ്മുടെ കഴിവല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പ്രധാനം. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് പ്രധാനം. ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതി കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ സുവിശേഷം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರವಾದಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരുവനെ സുവിശേഷം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അപ്പോൾ നമ്മളല്ല ഒരാളെ കൃപയിലേക്ക് നേടുന്നത്, ദൈവം തന്നെയാണ്. ನಾವಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. എത്ര പേർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ? എത്ര പേർ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ, ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದು, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, അതിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವದೂತರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എന്തുവാ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ? ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. അതിന് നമുക്ക് തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ದೇವದೂತರಿದ್ದಾರೆ. സംഖ്യയില്ലാത്ത ദൂതന്മാർ. ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದೂತರು. ഉദാഹരണത്തിന് ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ഗബ്രിയേൽ, ಮಿಕಾಯೇಲನು, ಲೂಸಿಫರನು. എന്തുവാ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಲೂಸಿಫರನು? ലൂസി അധികം ഫർ. ಲೂಸಿ ಅಧಿಕ ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ലൂസി പ്ലസ് ഫർ. ಲೂಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್. അയ്യോ, പേരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಹ ಹೆಸರಲ್ಲ. പെമ്പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ പേരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോളല്ല. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಲೂಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರುಂಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ലൂസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകാശം. ಲೂಸಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ. ഫർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പരത്തുന്നവൻ. ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹರಡುವವನು. അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര, നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്തു വീണു? ಅರುಣೋದಯವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ರನೇ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿ? സൂര്യന്റെ മകനെ പോലെ, ಸೂರ್ಯನ ಮಗನ ಹಾಗೆ. സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളവനെ, നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്തു വീണു? ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನೇ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿ? അപ്പൊ ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ എന്നല്ല. ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸೈತಾನಲ್ಲ. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ಭಯಪಡಬಾರದು. സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളവനെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಶೋಭೆ ಇರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. കൊണ്ടും ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಕುಡಿತನಾಗಿ, സപ്ത സ്വരങ്ങൾ കൊണ്ടും ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕುಡಿದವನಾಗಿ, ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ, ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന, ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ, വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾದ സമർത്ഥനായ ലൂസിഫർ എന്ന പേരുള്ള ദൂതൻ, ಸಮರ್ಥನಾದಂತ ಲೂಸಿಫರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನು, ദൈവത്തോട് മുകളിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പം, ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ദൈവനെ വെട്ടിയെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു.
ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. അവനാണിപ്പോ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എതിരാളിയായ സാത്താൻ. ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆ. പിന്നെ സന്ദേശം കൈമാറുന്ന ഒരു ദൂതൻ. ನಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂತ ಒಂದು ದೂತನಿದ್ದಾನೆ. പണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ SMS സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ. ಮೊದಲು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಲಿ SMS ಇಲ್ಲ. സന്ദേശം കൈമാറുന്ന ഒരു ദൂതൻ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡುವಂತ ದೂತನು, ആയുധം പിടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ദൂതൻ, ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ದೂತನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬನು. ദൂതന്മാരുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ದೂತರಿದ್ದಾರೆ. ദൂതൻ പുരുഷ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാ, പുരുഷ ವರ್ಗത്തിൽപ്പെട്ട ಆಳ. ದೂತನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪುರುಷ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪುರುಷ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി വന്നു. ಆ ಒಂದು ಪುರುಷನು ಬಂದನು. ആ പുരുഷൻ തല പൊക്കി നോക്കി. ಆ ಒಂದು ಪುರುಷನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದನು. ಆ പുരുഷൻ എന്നോട്, ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ, പുരുഷൻ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೂತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്നു. ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ തിരുവെഴുത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ദൂതനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട്, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂತನನ್ನು ಕರೆಯುವ. ദൈവം പറയാ, എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, നീ ಈ ಸುವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಾಡಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ശക്തനായ ദൂതന്, ಶಕ್ತರಾದಂತ ಒಂದು ದೇವದೂತನು സെക്കൻഡുകൾ പോലും വേണ്ട ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സുവിശേഷീകരിക്കാൻ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಡ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ഒരു ദൂതൻ അശൂർ പാളയത്തിൽ ഇറങ്ങി. ಒಂದು ದೂತನು ಅಶೂರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದನು. 1,85,000 പേരെ കൂമ്പാരമായി വെട്ടിക്കൂട്ടിയെങ്കിൽ 1,23,000 ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಯಿಸಿದನು. ഒരു ദൂതന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ನಾನು ಹೇಳದೆಯೇ ಒಂದು ದೇವದೂತನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು. അത്രയും ശക്തന്മാരായ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിനുള്ളപ്പോൾ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾದಂತ ದೇವದೂತರು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ഒരു ദൂതനെ വിളിച്ചാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെടും. ಒಂದು ದೂತನನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. കഴിവുള്ള ദൂതനെ ഈ പണി ഏൽപ്പിക്കാതെ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ, ബലഹീനനായ എന്നെ നിങ്ങളെയും ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചു. ಬಲಹೀನರಾದಂತ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഇത് നമ്മുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളെ ദൈവം യോഗ്യതകളായി കണ്ടു പരിഗണിച്ചു. ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മൾ കൊള്ളാവുന്നവരെന്നല്ല, ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, നമ്മൾ കൊള്ളരുതാത്തവരായിരുന്നെങ്കിലും ನಮಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ നാം കൊള്ളാവുന്നവരെന്ന് ദൈവം നമ്മെ എണ്ണി തന്റെ ശിശുവിടെ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಣಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക. ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆಗಾದ ನಡುಗುವವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ഓ, വാദത്തിന് മുമ്പേ തർക്കം നിർത്തിക്കളയുക. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. വീഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപേ ഗർവം, ಬೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗರ್ವ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ബലത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ, ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ പണി നമുക്ക്. ಆದರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഉഴപ്പന്മാരായ നമ്മളൊട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. ಅಯ್ಯೋ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഫുൾ ടൈം സുവിശേഷ വേല എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ടൈം പോയിട്ട് ഹാഫ് ടൈം പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിയും കൂടെ വിട്ടേച്ചാ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ജോലിയോട് കൂടെയോ ജോലി ഇല്ലാതെയോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം. ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. വിളി പോലെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുക. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയാണ് കൂടുതൽ നന്ന്. ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದಾದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವೇ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತ. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತ. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വിശ്വസിക്കേണ്ട, ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ. വിവാഹം കഴിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്ന്. ವಿವಾಹ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. നീ വിവാഹം കഴിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ വേലയാണെങ്കിൽ അതിലും നന്ന്. ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಉತ್ತಮ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ചവൻ ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ವಿವಾಹ ಆದವನು ಹೆಂಡತಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಆಗದವನು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു, ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಗ್ಬಹುದು, ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിക്കണോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ತಾವಿನ വേലയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ಕುಟುಂಬ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತಾವ್ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದುರ್ನಡപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ದುರ್ನಡತೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ. അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവം പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ಹಾಗಾದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಭೀತಿಯಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ದೈವത്തിന്റെ ಹಿತത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರುವುದಾದರೆ, ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ, സമയം കളയാതെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತವರ ನೆನೆಸಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ്. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆವು. ദൈവം നമ്മെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുക്കാത്ത മേൽത്തരമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ്. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಮಗೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ನಮಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಧ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. എന്നെ വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ನನಗೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನನಗೆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുക്കാത്ത ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും, ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാൻ ആരും ചിന്തിക്കണ്ട, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. 17ನೇ ವಾಕ್ಯത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ಓಡಿ വരാം. 17ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ಓಡಿ ಬರೋಣ. ಮುಖം നോക്കാതെ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತನನ್ನು ನೀವು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, മുഖം നോക്കാതെ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮುಖ ನೋಡದೆ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತನನ್ನು. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ എന്ന് ദൈവത്തിനില്ല. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ എന്ന് ദൈവത്തിനില്ല. ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಿ എന്നില്ല. ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಿಶ್ವಾಸಿ എന്നില്ല. ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ. മുഖം നോക്കാതെ വലിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. ഒരു കോംപ്രമൈസിന് നമ്മുടെ ദൈവം തയ്യാറല്ല. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നെഗോഷിയേഷൻ, അനുരഞ്ജനമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. നാം കോൺസിക്വൻസസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶಕ್ತಿಯೋടെ ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്യാം. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പേരെന്തുവാ? തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರೇನು? ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ ನೋಕಾದೆ നടപടി എടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പിതാവെന്ന. ಮುಖ ನೋಡದೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ದೈವ നമ്മുടെ ಅಪ್ಪನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ അപ്പന്റെ ജോലി എന്തുവാ?
ജഡ്ജിയാണ്. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ ആപ്പേ ഊപ്പേ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ജഡ്ജിയുടെ മക്കളാ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. പക്ഷെ ഈ ജഡ്ജിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, മക്കളൊന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളവരൊന്നുമില്ല. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಇತರರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ഒരുപോലെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆತನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕೆಲಸ. ഹല്ലേലൂയ. മുഖം നോക്കാതെ ന്യായം പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತಂದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ നമ്മളിവിടെ സ്വദേശികളല്ല വിദേശികളാണ്. ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. 4 ವಿರಲ್ ನೀളം ಮಾತ್ರವೇ നമ്മുടെ ಆಯುಷ್ಯನುಳ್ಳು. 4 ಬೆರಳಿನ ಉದ್ದವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏರೆಯಾಯಾൽ ಸಮಯವಾದರೆ 80. ಅದು ಕಷ್ಟತೆയും പ്രയാസവും. ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ. ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ. 2 അമ്മച്ചിമാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, 2 ಸಹೋದರಿമാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಂಡಾಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುಗರ್ ಉಂಡೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕೃಪೆಯಾಲ್ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ಕೂಡ ഉണ്ട്. ಎಂತ ಅಭಿಮಾನത്തോടെ പറയുന്നറിയോ? ಅವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಹ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರന്മാരും മോശക്കാരല്ല, ಸಹೋದರರು ಸಹ ಏನು ಮೋಸವಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಉಂಡೋಡಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡೋಡಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ, എനിക്ക് ಕೃಪೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾളും ಕೂಡ ഉണ്ട്. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಹ ಉಂಟು. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കുറച്ചിൽ പോലെ. ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿ ಬರ್ತದೆ. നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്ന അവരിൽ ഒരു ബലഹീനത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ഇപ്പോൾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ബലഹീനരാ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಲಹೀನರೇ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಭಯ ಇಡಿಸಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ സ്തോത്രമൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നിങ്ങളെന്നാലും പറഞ്ഞു കളഞ്ഞല്ലോ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മുഖം നോക്കാൻ നടപടി എടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ പിതാവേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡದೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತನನ್ನು ನಾವು ತಂದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രവാസികളാണ്. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. അമേരിക്കൻ പ്രവാസികൾ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು, ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು, ನಮ್ಮ ವಾಹನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳೋ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭತ್ತ ಹಾಕುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಹ ಕಷ್ಟವೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತಾಗಿದೆ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും 2 പിള്ളേർ 4 പേർക്ക് എന്തിനാ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന വീട്? ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದೆ ಸಾಕು ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ഒരു ദൈവദാസന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ಒಂದು ದೇವಸೇವಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು.
ಬೆಕ್ಕು. പാസ്റ്റർക്ക് പൂച്ച ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ. പക്ഷെ ആന്റിക്ക് പൂച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. അപ്പോൾ മക്കളെ പോലെയാ ഈ പൂച്ച കാണുന്നത്. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ഒരു ദിവസം ആന്റി ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ಒಂದು ದಿನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ഈ പൂച്ചയെ തൂക്കിയെടുത്ത് ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ദൂരെ കളഞ്ഞു. ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬಂದರು. ഭാഷ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പൂച്ച വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹಾಕಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. വീണ്ടും ഭാഷ തീരുമാനിച്ച് ഇനി അമ്മാമ്മ ആന്റി ഇല്ലാത്തപ്പം കുറച്ചുകൂടി ദൂരെ കൊണ്ട് കളയാം. ಆಗ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ പിന്നെ കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞು. ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಬಂದರು. ഭാഷ വീഡിയോ പൂച്ച വീട്ടിലുണ്ട്. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഭാഷ തീരുമാനിച്ചു. 3ನೇ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು, ഇനി ഈ പൂച്ച തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. പാസ്റ്റ് ഈ വഴിയെ കൂടെ കയറി, ಪಾಸ್ಟ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ആ വഴിയെ കൂടെ കയറി, ಪುನಃ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, എല്ലാം ബൈ റോഡിൽ കൂടെ എല്ലാം കയറി, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും എല്ലാം ഓടിച്ച് ಎಡ ಬಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರು. ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടും കളഞ്ഞു. ತುಂಬ ದೂರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು. പാസ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരിക. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಸಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. പാസ്റ്റർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ಆಗ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. തിരിച്ചു വരാൻ അറിയത്തില്ല. ಆ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ എടുത്ത് ಕುತ್ತಿಟ್ಟು ಆಂಟಿയെ ವಿളിച്ചു. ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಡಿಯ ನೀ ಇಪ್ಪ ಎವಿಡ? ನೀ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದೇನೆ. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയാൽ വിളിക്കാറുള്ളതല്ലോ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಗ ಆಂಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓ, എനിക്ക് വിളിക്കണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമ്മുടെ പൂച്ച എവിടെ ഉണ്ടോ? ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പൂച്ചയോട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം? ಆಗ ಆಂಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. പൂച്ച ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലോ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യ എൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യയെ. ನೀ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡು ಪ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯೇ. നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് പൂച്ചയുടെ കയ്യിലൊന്ന് കൊടുക്ക്. ನೀನೀಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡು. ഞാൻ വഴി തെറ്റി ഇവിടെ നിൽക്കുക. ನಾನೀಗ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചുള്ള വഴി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫോണൊന്നു കൂടെ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನೀನು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡು. മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം. ಅರ್ಥ ಆಗಿದವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. വീട്ടിൽ കയറിയ വഴി തെറ്റിപ്പോന്ന വീടൊന്നും പണിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ചെറിയൊരു വീട് മതി. ನಮಗೆ ಮನೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്തിനാ ഈ കല്ലെല്ലാം മേടിച്ച് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്നേ? ಯಾಕೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು? ആ പൈസ കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ಆ ಒಂದು ಹಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരട്ടെ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರವಾಸಕಾಲಂ ಭಯತೋടെ കഴിക്കട്ടെ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾಲವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಭಯತೋടെ കഴിക്കട്ടെ. ಭಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕು. ചിലർ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೆನೆಸುವ ಹಾಗೆ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നില്ല. ಕರ್ತನು ಬರುವುದು ತಡವಲ್ಲ. അവൻ വരുമ്പോൾ ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ಆತನು ಬರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾಶವು ಅದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿയും അതിലെ പണികളെല്ലാം വെന്തു പോകും. ಭೂಮಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിന് ഒരുങ്ങി ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಭಕ್ತಿಯೋടെ അവന്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. നമ്മെ വീണ് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം എന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്താലാണ്. ನಾವು ಪುನಃ ಜನಿಸಿರುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ. നമ്മളെ വീണ് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ನಾವು ಪುನಃ ಒಂದು ಜನಿಸಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ദൈവം നമുക്ക് ദൂതന്മാർ കൊടുക്കാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕೊಡದಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവ് ജഡ്ജിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕು, ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವ ಆತನು ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. യാതൊരു പരിഗണന അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരത്തില്ല. ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും തീയതാണെങ്കിലും ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ಆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നമുക്കൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്? ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, തലകളെ വണക്കാം, ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗೋಣ. ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ. കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലൂടെ ഞങ്ങളെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ അനുഗ്രഹീതവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന സമയത്തിനായി നിന്നെ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜನೇ. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവാഭിഷിക്തന്മാർക്കും കുടുംബത്തിനുമായി നന്ദി. ಕರ್ತನೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ദൈവജനത്തിനായി നന്ദി. ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ചൊല്ലി ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ജനത്തെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. I bless you in the name of Jesus. ಇವರನ್ನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವരെ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿക്കുന്നു. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Recreation. ಕರ್ತನೆ, ನೂತನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ಕರ್ತನೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ സഭയുടെ ബന്ധത്തിൽ നടക്കും. ಎಲ್ಲಾ ಮೇಘಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಪ್ಪ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ക്ഷണിച്ച എല്ലാ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കും, ಕರೆದಂತಹ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ കർത്താവിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ಕರ್ತನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം, ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುವುದಾದರೆ നമുക്ക് ഇനി ഒരുമിച്ച് കാണാം. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಾಣೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ദൈവം അനുവദിക്കാത്ത പക്ഷം, ದೇವರು ಅನುಮತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ നിത്യതയ്ക്കായി സ്വർഗ്ഗം നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳು. ഈ യോഗത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത സഹോദരിമാർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ನೀವು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ഞാൻ ചുറ്റിപ്പോ, ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ രണ്ട് ഭാഷയാണ്. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಭಾಷೆ. ഒന്ന് എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാകുന്ന മലയാളം, ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದಂಥ ಮಲಯಾಳಂ, രണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. എന്നെ, എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും, ഞാൻ ಆಯ್ದಿക്കുന്ന ಸಭೆಯೇ നിങ്ങൾ ಓರ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿക്കുക. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.